이건 누가 봐도 믿기지 않고 도저히 불가능하다고 생각했죠. 세계적으로도 유례가 없어요. 저런 공사를 해본 그 유례가 없습니다. 우리가 해낼 수 있다. 한국인이라는 긍지. 한계는 없었습니다. 더 높이, 더 멀리. 세계의 랜드마크에 새겨진 대한민국. 그 중심에는 우리의 해외 건설이 있었습니다. 험난했던 도전. 그 기류에 새겨진 60년의 기록입니다. 푸른 열대우림이 펼쳐진 태국 남부 지역. 말레이시아와의 국경에 자리한 도시 파타니와 나라티와 지역을 잇는 이 도로의 공사로 한국은 해외 건설 시장에 첫 발을 내디뎠습니다. 그럭แบบนั้นแหละวิ่งไม่ได้เลยรถแต่เกาหลีมันดีแน่นดีทำถนนนี้มันทนด้วยเกาหลีทำ 당시 한국 건설사의 모습에 매료돼 건설 기술자의 꿈을 키웠다는 마위사레 씨. นี่สะพานเกาหลีสมัย 60-70 ปีนี่ 그 치열했던 현장이 지금도 눈에 선합니다. มันติดคีเลนด้วยทะเลแถวนี้แถวนี้มันทะเลเยอะมันคิดโครงเยอะแถวนี้ต้องรื้อออกให้หมดก่อนคีเลนนั้นถึงจะทำได้ตอนนี้มันง่ายหน่อยพอดีเกาหลีมันทำแล้วทำดีแล้วก่อนเนาะ 기술도 경험도 턱없이 부족했던 시절. 낙후된 재래식 장비로 시작한 무모한 도전이었습니다. 물론 뭐 반대하는 사람들도 굉장히 많았어요. 그렇지 않습니까? 우리가 고속도로 공사를 해본 적이 없는데 무슨 고속도로 공사냐. 사실은 65년도에 해외 건설 진출은 굉장히 도전적이었어요. 근로자의 성실성, 낮은 인건비를 통한 가격 경쟁력이죠. 익숙한 것 하나 없는 낯선 땅. 극복해야 할 난관의 연속이었죠. (60년) 전 상황이 상세히 담긴 기록물을 찾았습니다. แต่ผมคิดว่าเกาหลีที่มาทำตรงเนี้ยเขาประสบปัญหาก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเพราะว่าสภาพเนี่ยมันสภาพใหม่หมดและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุกน้ำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ดินอ่อนโคลนตมเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโดยเฉพาะเวลาฝนตกหนักครับฝนมันชุกจริงสภาพเป็นถนนดินโคลนนะครับที่อยู่บนถนนเลยในช่วงฤดูฝนนะ 완공 시점에 찾아온 최악의 위기 상황. อุทกภัยในเดือนมกราคม 2567 สร้างความยากลำบากในการก่อสร้างอย่างมากเนื่องจากพื้นดินเป็นดินโคลนจำเป็นต้องลงเข็มจากเดิมที่ดีไซน์ไว้ว่าจะทำดินอย่างเดียวลงดินแล้วก็ยกคันทางแล้วก็ลาดยางกลายเป็นว่าจะต้องใส่งานคอนกรีตไปอีกเนี่ยอันนี้ที่ทำให้เขาขาดทุน 태국 정부 발주공사인 96km의 파타니 나라티왓 간의 고속도로 공사를 착공해서 2년 만에 완성했다. 당시 공사에 참여했던 태국인 후세인 씨는 My name Hussein. I joined Hyundai in 1965. 이 지역은 1년 내내 비가 오고 홍수가 진다. 그러나 한국인은 끈질긴 인내력으로 공사를 무사히 마쳤다. 이 고속도로 건설로 기술을 축적하고 자신을 얻은 한국은 3년 후인 1968년에 경부고속도로를 착공하기에 이르렀다.
60년 전 만들어진 도로는 지금도 특별한 이름으로 불립니다. ปัตตานีนาราธิวาสและยะลานั้นเขาจะเรียกว่าถนนเกาหลีแต่ภาษามลายูเขาเรียกว่าบาตะเกาหลีบาตะในที่นี้ไม่ถึงถนนเกาหลีก็คือประเทศเกาหลีจนถึงติดปากของชาวบ้านณปัจจุบันนี้นี่คือพอสังเกตคร่าวๆที่ผมได้เล่ามา 300만 달러 적자라는 쓰디쓴 성적표. 하지만 그 끝은 좌절이 아니었습니다. 손해를 감수하며 끝내 지켰던 약속. 그렇게 쌓아올린 신뢰는 한국 해외 건설의 든든한 미천이 됐습니다. ก็คือจุดตรงนี้มันจะเป็นวงเวียนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็คือเป็นจุดเชื่อมของทางหลวงทางก็คือทางบริษัทเกาหลีมาทำไว้ตั้งแต่แรกเป็นฐานของมัน 해외 건설의 새로운 길을 낸 위대한 도전의 시작이었습니다. เวลานั่งบนประสิทธิภาพของถนนนะฮะเวลานั่งรถโดยดื่มน้ำเนี่ยน้ำจะไม่กระชอกออกจากแก้วเลยนี่ชาวบ้านประเทศไทยในสมัยนั้นนะเมื่อเขาชื่นชมถนนเกาหลีในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปก่อสร้างหรือซ่อมยังไงเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกต้องซ่อมให้แบบที่เกาหลีทำนะยกตัวอย่างครับ 우리가 해낼 수 있다 하는 그런 도전 정신 그리고 성실성 그것이 뒷받침이 됐기 때문에 그렇죠 어려운 여건에서 성공적으로 완수할 수 있었다. 그리고 그것이 토대가 돼가지고 우리나라 해외 건설이 전 세계적으로 진출하게 되는 그런 중요한 계기가 됐다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 사우디의 수도 리야드에서 동쪽으로 400km 떨어진 곳 자프라. 5,663조 리터의 어마어마한 시일가스가 묻혀있는 지역입니다. 매일 이 사막을 가로질러 출근하는 한국인. 가장 아침 일찍 하는 게 효율적이고요. 특히 혹서기에는 너무 낮에 덥기 때문에 낮에는 3시간의 휴식 시간이 있습니다. 그래서 아침에 일찍 좀 작업을 시작하는 편이죠. 불모의 사막 한가운데 거대한 에너지 허브가 모습을 드러내고 있습니다. 사우디아라비아 최초의 셰일가스 처리 시설. 하루 약 28억 3천 리터의 가스를 처리하는 초대형 가스 플랜트가 들어설 예정입니다. 이 거대한 도전의 중심에 한국 건설사가 있습니다. through this kind of the cartoon, we can easily recognize what is the dangerous point. This is good observation. English and their language. Okay? 국적도 언어도 다른 다국적 근로자가 한 팀을 이루는 작업 현장. 작업자들이 이제 영어에만 친숙하지 않기 때문에 그 그림을 통해서 뭐가 가장 이 작업에서 중요한 포인트인지 안전에 가장 중요한 요소인지를 확인을 하고 그리고 아침에 작업을 시작하도록 하겠습니다. 곳곳에 QR코드가 눈에 띄는데요. 종이도면 없이도 완성된 시설물을 3D 시뮬레이션으로 볼 수 있는 최첨단 시스템. 특허까지 받은 독자 기술입니다. They can take the QR code and they can know everything. If anything is missing, they can issue the punch, and with that also we can close the punch also easily. No need to take more time. It is very easy. 과거에는 한국 건설사가 단순 시공 하청에 머물렀지만 이제는 현지 인력을 이끌며 프로젝트 전체를 책임지고 있습니다. This is in line with company's vision 2030 and Aramco's objective to provide energy to the world. Samsung have been working with Saudi Aramco for more than 15 years. We have executed many projects successfully. That's why Samsung was chosen for this very important project for Saudi Aramco and the kingdom. (370명의) 근로자가 생활하는 숙소. 한국에서는 설 연휴가 한창이던 시기. 자프라 숙소도 명절 분위기를 내보는데요. 사막 한가운데 펼쳐진 윷놀이판. 가족과 떨어진 아쉬움을
잠시나마 달래봅니다. 가족들이랑 떨어져서 명절을 보내지만 그래도 그 가족 같은 저희 직원들과 함께 명절을 셀 수 있어가지고 그래도 많은 위로를 받고 있습니다. 사막에서 이렇게 오랫동안 살아온 게 처음이라서 방 밖에도 사막 있고 한 게 좀 살면서 쉽게 해보지 못하는 경험이니까 좀 특별한 것 같습니다. 사막 한가운데서 보내는 명절. 속이 든든해지는 만큼 마음도 넉넉해지길 바라봅니다. 해외 근무만 올해로 28년째인 베테랑 건설맨 김병균 씨를 숙소에서 만났습니다. 너무 해외 생활만 하니까 해외가 국내인지 국내가 해외인지 사실 구별이 잘 안 갈 때도 있고 국내가 어떤 때 더 사실 낯설 때도 좀 있고요. 인생의 대부분을 사막 위에서 치열하게 살아왔습니다. 그 모든 시간이 값진 자부심으로 남았습니다. 건설업이 저희가 볼 때는 저희 나라의 기초가 되지 않았나 생각합니다. 선배들이 고생해서 이렇게 발전을 했기 때문에 저희한테는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 우리 딸이 그 유치원에서 만들어가지고 작품인데 항상 프로젝트 갈 때마다 이제 들고 다니고 그리고 이걸 이제 마스코트처럼 항상 방에 이제 걸어놓고 항상 출퇴근할 때마다 요걸 봅니다. 딸들에게 꼭 하고 싶은 말이 있습니다. 유정아, 유진아, 너희들이 만들어준 이 마스코트 아빠는 항상 가지고 다닌다. 사랑해, 우리 딸들. 다시 시작된 사막의 아침. 올해 6월 완공을 목표로 현장은 바쁘게 돌아갑니다. 불가능해 보였던 꿈이 현실로 다가오고 있습니다. 무에서 유를 창출한다고 생각합니다. 그냥 사막인 이런 아무것도 없는 데서 저희가 불과 2, 3년 만에 이런 큰 설비들을 우리 한국의 기술력으로 설계부터 기자재 주관, 공사 그런 시운전까지 다 일괄 턴키로 이렇게 하는 거에서 좀 가슴 푸듯함을 느낍니다. 반세기 전부터 사막은 한국의 기회의 땅이었습니다. 중동 건설의 신화로 불리는 곳, 그 역사적인 현장을 찾았습니다. 보안상의 이유로 출입이 제한됐던 곳이 46년 만에 공개됐습니다. 예부터 사우디 홍해 연안의 항구 도시들은 해상교통과 무역의 중심지였는데요. 석유 수출을 위한 거점이 필요했던 사우디는 주베이를 새로운 요충지로 낙점합니다. 방파제의 길이만도 13km에 이르는 세계 최대의 항만이 우리의 기술로 건설되고 있다는 데 긍지를 느낀다. 76년 현대건설이 당시의 단일 공사로는 최대 규모인 9억 5천만 불로 수주해서 완성시킨 주베일 산업항. 2년 반 만에 완공된 유조선 정박시설은 20세기 최대 건설공사로 불리며 세계를 놀라게 했습니다. 그 역사의 현장을 지킨 건설 역군들이 한데 모인 자리. 주베일 신화를 일궈낸 산증인들입니다. 46년이 흘렀지만 그 시절의 기억만큼은 아직 생생합니다. 생생하는 사람, 회사원 하는 사람들 다 그만두고 중동 가서 월급을 좀 더 준다니까 와가지고 이런 사람이 참 많았어요. 그만큼 한국이 그 당시에 어려웠죠. 사우디 2년, 3년 갔다 오면 한국에 와서 집 한 채 샀습니다.
그 정도로 그 차이가 많이 나죠. 물론 봉급도 많이 올랐지만은 현장 수당도 많이 주고. 이제 제가 그 산업항을 떠나온 지가 이제 79년도 1979년 4월이거든요. 그때로부터 따지면 지금 만 46년이 된 겁니다. 그 공사가 준공되고 난 다음에는 사우디에서 일체 다른 그 사람들 목적 이외에는 출입이 안 됐기 때문에 가보고 싶어도 가보지 못했어요. 46년 만에 제작진이 담아온 오늘의 주베일 산업항. 그 영상을 함께 보기로 했습니다. 포트 주베일. 이게 정문 쪽이구나. 이제 이렇게 바뀌었네 이게. 8km의 바다를 매립해 만든 거대한 산업항. 3,500명의 한국인들이 밤낮을 가리지 않고 쏟아부었던 땀과 열정의 흔적들은 여전할까요? 그 시절의 기억들이 다시 떠오릅니다. 우리가 공사 수주할 때 외국인들이 다 현대건설 망한다, 저가 입찰이다, 뭐 그런 평이 났었기 때문에 현대의 입장으로서는 어떻든 공사를 수주했으면 남겨야 되잖아요, 그죠? 높이 36m, 무게 550톤. 10층 건물에 해당하는 크기의 자켓 89개가 한국에서 사우디 주베일 항으로 출발했습니다. 그 망망대해를 12,000km를 바지에 철구조를 싣고 예인선 타고부터 끌고 울산에서 여기까지 갔거든요. 그건 누가 봐도 믿기지 않고 도저히 불가능하다고 생각을 했죠. 울산에서 제작한 자켓은 태풍을 만나 일부가 유실되는 사고를 겪게 되는데요. 실종된 자켓을 찾지 못한다면 막대한 손실을 피할 수 없었습니다. 주베일항에서는 파도가 굉장했었어요. 우리나라의 근해 파도보다 훨씬 셌으니까요. 기적처럼 찾아낸 자켓까지 무사히 사우디에 도착하며 또 한 번 위기를 넘기게 됩니다. 중간에 한 2번 사고 났지만 전체적으로 성공을 한 셈이죠. 거대한 유조선이 정박하는 탱크터미널. 우여곡절 많았던 그때 그 자켓은 여전히 제 몫을 하고 있을까요? 46년의 세월이 흘렀지만 지금도 변함없이 항구를 지탱하고 있습니다. 지금 보니까 옛날 생각 참 많이 난다. 지금 보니까 파손도 되고 수리도 많이 했을 건데 잘 유지해두는 거 보면 대단한 거야. 청춘이자 자부심이었고 삶 그 자체였던 나날들. 그때 지금도 매번 만날 때마다 그때 얘기를 해도 끝이 없어요. 그래서 저뿐이 아니고 거기 같이 근무한 사람들은 정말 일심이 돼가지고 정말 열심히 일했습니다. 그때의 그 정신은 아직도 가지고 있습니다. 그 후 우리 근로자들은 열사의 땅 중동으로 진출. 피땀 어린 $5달러를 벌어들임으로써 우리나라 경제 발전에 활력을 불어넣었다. 70년대, 80년대 중동은 그때 원유가가 사실은 한 3불, 4불 수준에서 10여 불, 20불 수준으로 급등했던 시대입니다. 그래서 갑자기 불어난 그 오일 자금, 풍부한 오일 자금을 가지고 국가를 발전시켜야 되겠다라는 국가 경제 개발을 막 추진하던 시대입니다. 해외 건설 노동자 90%가 중동으로 향했던 시대. 그 시기에 또 하나의 신호가 써졌습니다. 사막 한가운데 3,600km의 거대한 수로를 놓는 초대형 프로젝트. 홍창기 씨는 이 도전에 17년을 바쳤습니다. 내가 죽었을 때 내 비문에 이 세상 와서 그래도 보람된 일을 했다는 것은 분명해 보여요. 공사 시작 6년 만에 메마른 사막 한가운데 물줄기가 흐르기 시작하자 영화 같은 장면이 펼쳐졌습니다.
지금도 기억이 이제 생생하고 지금도 그 장면이 생생한데 프로젝트의 규모라든가 공사 금액을 아직도 못 깼어요. 지금 이제 84년도 가격인데도 불구하고 지금 2025년인데도 아직 그 우리나라 단일 공사는 100억 불이 넘어간 게 없습니다. 콘크리트관을 직접 제작하는 차별화된 승부수로 이뤄낸 전무후무의 초대형 공사였습니다. 신이 도와줄 수도 있어요. 동아 그룹 내에 동아 콘크리트가 있었고 그다음에 운반을 올 수 있는 대한통운이 있고 그러니까 건설만 갖고는 안 되잖아요. 이거는 워낙 이게 방대한 거기 때문에 한국인이라는 긍지 또 동아이라는 긍지 그걸로 하여튼 버티고 한 것 같아요. 1980년대 초 원유 공급 과잉과 석유 소비 감소로 유가가 하락하면서 중동 신화도 힘을 잃기 시작했습니다. 유가에 관계없는 시장을 들어가야 되겠죠. 그 당시에 저희들이 80년도에 동남아로 많이 이전했습니다. 그래서 그 당시에 싱가포르나 말레이시아 또 인도네시아 등에서 이제 사업을 개척해가지고 그 지역을 변경을 했었습니다. 중동을 넘어 새로운 도전의 장이 된 동남아시아의 대표 도시 쿠알라룸푸르. 해외 건설 30년 경력의 건설맨에게도 꿈의 무대였습니다. 아무래도 말레이시아 쿠알라룸푸르에 있는 페트로나스 트윈타워 프로젝트가 가장 기억에 남습니다. 외부의 관심도 많은 프로젝트였기도 했고 기술적으로도 굉장히 어려운 프로젝트였고 그리고 여러 가지 상징적인 의미도 있는 프로젝트이기 때문에 실제로도 입찰 과정에서 저희 경쟁사 일본 회사나 미국 회사들은 한국 회사는 절대로 시공할 수 없을 거다. 이 정도로 높은 초고층 건물은 회사에서도 처음 경험하는 거예요. 20km 밖에서도 눈에 띌 정도로 높아야 한다. 말레이시아는 세계 최고층 빌딩을 주문했습니다. 경제개발에 박차를 가하고 있는 말레이시아에서는 지금 세계에서 가장 높은 빌딩 공사가 역사적인 완공을 눈앞에 두고 있습니다. 세계에서 가장 높다는 쿠알라룸푸르의 KLCC 쌍둥이 빌딩 건설 현장은 우리나라 일본의 자존심을 건 한판 대결의 장이기도 합니다. 이 공사를 맡은 업체는 우리나라의 삼성건설과 일본의 하자마건설. 오른쪽이 삼성, 왼쪽이 하자마 회사가 짓고 있습니다. 이날 상냥식에는 마하티르 수상을 비롯한 말레이시아 정부 고위 간부가 대거 참석해 쌍둥이 빌딩에 대한 말레이시아 정부의 관심도가 당시 한국 최고였던 63빌딩의 2배의 높이인 452m. 한국 건설사에겐 전례 없는 도전이었습니다. 프로젝트가 워낙 상징성이 있는 것이다 보니까 회사 차원의 문제를 넘어서 약간 이거는 어떤 국가적인 자존심이 걸린 프로젝트처럼 되기도 했어서 아무래도 똑같이 생긴 타워를 두 회사가 나눠서 시공을 하다 보니 아무래도 비교가 될 수밖에 없죠. 원하든 원하지 않든. 바로 그때 한국에서 삼풍백화점이 무너졌다는 참담한 소식이 전해집니다. 스카이브리지를 만들고 설치하는 그쯤에 삼풍백화점 사고가 보도가 된 걸로 알고 있고요. 만약에 그런 부정적인 우려들이 가득한 상황에서 뭐 하나라도 잘못했다면 아마 국내 모든 건설회사의 해외 사업에 치명타를 가하는 그런 피해가 있을 뻔했다. 기초공사를 맡았던 공사업체로부터 하자마 회사보다 한 달이나 늦게 공사를 넘겨받은 삼성이지만 빈틈없는 공사로 지금은 오히려 간발의 차이로 일본 업체를 앞서가고 있습니다. 두 개의 타워를 하나로 잇는 대담한 도전. 그 건설 역시 한국의 손에 맡겨졌습니다. Long time ago when I was very young engineer and I was working with Tower 2, Skybridge. I still remember when they lifting up this bridge structure and even the ex-prime minister came down here, pressed the button. Yeah, I saw him. Not personally, but quite a bit. Anyway, he frequently visited our site, I think, during the progress, and then, yeah, he has a very. 페트로나스 트윈타워를 국가 발전의 상징으로 여겼던 마하티르 총리. 그에게 이 빌딩은
단순한 마천루가 아닌 말레이시아의 미래를 향한 염원 그 자체였습니다. For Malaysia, the Twin Towers symbolize the progress of this nation of 22 million people. 불가능하다. 그래서 못한다. 뭐 이런 프로젝트들은 아예 계획조차 안 되지 않았을까. 그래서 뭐 선배님들이 표정 변화 없이 말씀하신 거는 20층을 하나, 100층을 하나 어려운 건 마찬가지고 한 층 한 층 쌓다 보면 도달하게 된다. 그 당시에 한국은 경제력이라든가 모든 면에서 일본보다 좀 떨어져 있었죠. 건설을 통해서 일본의 기술력을 이겼다는 그런 거가 굉장히 자긍심이 생기는 부분이기도 했습니다. 이를 통해서 향후에 있을 초고층 빌딩의 수주가 굉장히 원활하게 이루어집니다. 대만의 101 타워라든가 두바이의 부르즈 칼리파, 그다음에 말레이시아의 머르데카 118 타워 같은 거를 수주를 하게 됩니다. 튀르키예의 관문인 다르다넬스 해협을 가로질러 유럽과 아시아를 잇는 1915 차나칼레 대교입니다. 총 길이 약 4.6km, 세계 최고인 334m의 주탑이 하늘로 뻗어 있습니다. 거대한 주탑 내부에 끝없는 계단. 문을 열자 마주한 풍경. 그저 아찔하기만 합니다. 캐드크로 올라올 때 주탑 정상부 올라올 정도면 숨이 엄청 차거든요. 중간점 올라왔을 때 주탑이 수직으로 서 있음에도 불구하고 거의 누워 있는 것처럼 착시 현상이 일어납니다. 그럼 그때 힘들어서 내 눈이 잘못된 건가? 그런 생각도 들고요. 10년 이상의 현수교 시공 경험을 가진 베테랑들이 투입된 현장. 팀 이순신이라는 이름 아래 두 건설사가 힘을 모았습니다. 저희 차나칼레 대교는 시공 중에 난관이 엄청 많았습니다. 지금까지 현수교 기술적 장벽이로 느꼈던 2km 벽을 깬 것과 지금까지 현수교 시공하면서 여기와 같이 바람이 강한 지역이 없었거든요. 선박들이 하도 많이 지나다니니까 중간에 공사도 중단하는 적이 많았어요. 다른 프로젝트보다 4배, 6배 더블로 가는 것 같습니다. 그렇게 수많은 이들의 고군분투로 주탑 사이의 길이만 2km가 넘는 세계에서 가장 긴 현수교가 완성됐습니다. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. 튀르키예 인구의 30%가 밀집된 마르마라 지역. 대교가 생기기 전까지는 육로로 500km를 돌아가야 했습니다. Buradaki erişim vatandaşlarımızın ve gerek ülkemizdeki üreticilerin veya da endüstriyel imalatçıların bölgedeki imalatlarını buradan ülkemizin herhangi bir yerine veya Avrupa'ya getirmesi, yine ülkemizin başka yerdeki özellikle İstanbul'da veya da diğer yerdeki endüstriyel imalatlar ve turizm hareketleri için vatandaşlarımız bu şekilde bu yolları kullanarak 차나칼레 대교 건설에 참여했던 한국 회사는 완공 후 운영까지 맡고 있습니다. 여기가 메인 컨트롤 센터고요.
고속도로하고 도로에서 나온 모든 정보들이 이곳에 모아집니다. 그래서 실시간으로 교통량부터 그다음에 여러 가지 돌발 상황, 교통사고나 기타 어떤 위의 요인들이 있으면 모두 감지가 되고 바로 즉각적으로 대응할 수 있도록 모든 정보를 통제하고 있습니다. 튀르키예 건설 시장에 새로운 바람을 일으킨 한국. 그 바탕에는 단순 시공을 넘어선 새로운 수주가 있었습니다. 튀르키예 정부는 예산이 있어야지 건설을 할 수 있는데 예산이 없어요. 그런데 한국에서 건설사가 금융까지 동반해가지고 예산을 갖다 만들어준 거죠, 사실은. 그리고 설계, 시공, 그다음에 유지보수까지 전부 다 한국 건설회사가 하는 거죠. 이 프로젝트는 시공이 끝나고 나서도 운영을 하면서 운영 수입이 발생하죠. 튀르키예 북서쪽 인구 1600만 명의 수도 이스탄불. 출퇴근길 교통정체로 악명이 높습니다. 오랜 난자를 풀기 위해 최근 보스포러스 해협을 관통하는 터널이 생겼는데요. 유럽과 아시아를 잇는 새로운 길을 연 것도 한국 건설사입니다. 총 길이 5.4km, 세계 최초의 자동차 전용 복층 해저 터널입니다. Avrasya bir mega proje. Dünyadaki tünelcilik sektöründe bir çığır açtığını söyleyebiliriz. Bu denizin seviyesinin 106 metre altında 12 bar basınçta bu çapta bir tünel daha önce yapılmamıştı. 저희 일하는 공간들이 있고요. 네, 사무실 있고요. 화면에서 보시는 것처럼 터널 입구 쫙 표현해 놓고 이걸 쳐다보면서 차가 앞에 많으면 매우 그날 아침이 행복하고요. 차가 별로 없으면 왜 이러지? 하면서 기분이 별로 안 좋습니다. 건설 비용을 조달한 한국 회사는 18년간 이 터널의 운영권을 갖게 됐습니다. 이 프로젝트가 우리나라 최초의 민간 투자 사업으로서 각광을 받을 수밖에 없었고요. 이러한 경험들이 금융회사들과 같이 결합해서 사업 모델을 만들므로써 미래에 우리 한국 건설회사들이 꿈을 꾸어야 되는 금융과 건설의 복합 사업 모델로서 각광을 받을 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 사회 간접 자본이 필요한 나라를 찾아 자금 조달부터 시공, 운영까지 책임지는 새로운 수익 모델입니다. 당시 2010년경으로 돌아가면 선진국보다는 중진국, 후진국 프로젝트가 많아서 재원 조달에 어려움이 있는 그런 국가들에 대해서는 민간하고 관이 이제 정부가 같이 합작하는 이런 PPP 프로젝트가 유행이었기 때문에 저희 건설사들도 충분히 그렇게 다시 이제 자금 지분 투자라든지 자금력을 우리 정책금융기관과 함께 협업해서 자기들의 수익 모델을 만들어내는 그런 계기가 되었습니다. 그 발전 도상에 있는 국가긴 하지만 정치적으로 경제적으로 안정이 돼 있는 나라고 그래서 약속을 잘 지킬 것이다 라고 하는 또 확신도 있었고 또 우리나라 기업들 굉장히 능력이 있고 역량이 있습니다. 그런 기업들이 나가서 또 좋은 사업을 발굴을 하셨고 그 두 가지가 큰 축이었다고 저희 생각을 하고 있습니다. 인구 531만 명, 호주에서 두 번째로 큰 도시 멜버른은 평균 출퇴근 시간이 하루 66분에 달할 정도로 교통난을 겪고 있는데요. 이렇게 차가 많이 막히고 하루 종일 교통량이 상당히 많기 때문에 차가 계속 막힘으로 인해 가지고 지역 주민들이 불만 사항들이 많이 제기가 되고 있고요. 그러한 부분을 이제 빅토리아 주정부에서 고려해서 이 프로젝트를 착안하게 되었습니다. 멜버른 북동부 외곽순환도로와
동부도로를 연결하는 터널 공사 현장. 세계적 기업들 사이에서 한국 건설사도 어깨를 나란히 하고 있습니다. So how long does it take for the TBMs to make their way down from the north till it gets to here? Yeah. And then what happens after that point? So this point, they're gonna make some big hole. It's to retrieve the TBM machine. TBM은 터널을 파는 거대한 굴착 기계입니다. 폭파 없이도 안전하게 바위를 뚫고 나가기에 빠르고 정밀한 작업이 가능합니다. 굴착 후 벽면에 콘크리트를 깔아 터널을 만드는 첨단 공법입니다. 남반구에서 가장 큰 프로젝트라고 말씀드릴 수 있고요. 저도 이 프로젝트에 한 명의 일원으로서 참여하던 게 정말 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 총 수주액 11조 원에 달하는 유례없는 초대형 프로젝트입니다. 아직 호주에 그 방송도 못 들어왔는데 조금 들어왔습니다. So that's our final level to receive. Well, this, TBM. yeah. So the machine comes through. We'll cut out, about a third of the cross section, and it runs on that concrete there. And we'll put some concrete on here, just so that the machine can skate through. So this project, the Northeast Link, is an $11.2 billion Australian project, or 11.2 billion Australian dollars, and it connects the Watsonia end of the job with the Eastern Freeway. So it's about 6.5 kilometres of tunnel work. 선진 건설 시장에서 한국의 기술력과 자금 조달 능력이 점점 더 빛을 발하고 있습니다. The government has a plan to make a link from the eastern side of Melbourne to the Melbourne airport. We have started to procure the TBM machine. 최근에는 5,200억 원의 지하철 터널 공사까지 수주하며 호주 내 입지를 넓혀가고 있습니다. 이제 저희가 입찰을 할 때 호주 금융기관들이나 이 사업을 이끄는 리더들이 한국 금융, K-파이낸싱의 규모나 이 메리트를 보고 굉장히 매력적이라고 느껴서 저희가 NEL 수주하는 데 있어서는 그런 한국 금융의 협조가 굉장히 큰 뒷받침이 됐다고 생각을 하고 있고 감사해하고 있죠. First, Korea really enjoys a really strong reputation in Australia because we are very aware of Korea's capabilities and the delivery and successful delivery of infrastructure on major global projects. And further, Australia is also looking for international partners that can help assist all the way through the value chain of those infrastructure projects, from financing to the delivery to also the management of the asset at the end. And Korea has all of those expertise and I think is a really strong partner for Australia. 한국의 해외 건설은 미지의 땅에 또 하나의 이정표를 세웁니다. 페루 남동부 쿠스코주, 해발 3,800m 고산지대. 고대 잉카 문명의 중심이었던 친체로 곧 새로운 공항이 들어설 예정입니다. 친체로 공항은 해발 고지가 3,700m고 주변 풍광이 굉장히 아름다워요. 스위스 못지않은 그런 풍광을 가지고 있는 그런 곳이어서 여기에 내릴 때마다 훌륭하고 안전한 공항이 한국 사람들의 손에 의해서 지어졌다 하면 좋은 추억거리가 되지 않을까 이렇게 기대를 합니다. Por un futuro con mejor salud, nos cuidamos. Por un futuro con mejor salud, nos cuidamos todos. Por un futuro con mejor salud, nos cuidamos todos. Perú. 전 세계에서 방문하는 관광객들을 편안하게 맞아줄 신공항.
조그만 작은 공항인 것처럼 보이지만 실제로는 뭐 건물 길이로 520m면 굉장히 큰 건물이죠. 세계 문화유산 마추픽추를 뉴욕에서도 두바이에서도 누구나 찾을 수 있습니다. 그날을 위해 오늘도 힘을 냅니다. 이제 이 자리는 그 승객들이 탑승하는 그런 공간이고 대기 공간. 그래서 이 앞에 패신저 보딩 브릿지 해서 이 탑승교가 앞으로 쭉쭉 나갈 겁니다. 그래서 보면 아시겠지만 이 풍광이 너무 아름다워. 공항 자체가 명소가 될 것 같아요. 여기 랜딩 해가지고 마추픽추까지 갈 수 있도록 좀 해주세요. 경치는 좋아. 경치는 좋은데. 고생문이 열렸어. 축구장 7개 크기의 공항에서 연간 450만 명의 여행객을 맞이할 수 있습니다. El proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero se ha ofrecido por el gobierno hace 40 años. Nuestra principal actividad, como decía, un buen porcentaje es el turismo y la artesanía. Tenemos que generar esa capacidad de infraestructura para que se queden los turistas nacionales, internacionales, y somos entrada al Valle Sagrado de los Incas también. 페루의 수도 리마에 자리한 사무실에 이 프로젝트의 주역들이 일하고 있습니다. 이번에 팀코리아에서 해외 PMO 사업을 처음으로 이제 수주를 했고요. 발주처에서 이 사업을 건설사도 선정하고 감리사도 선정하고 설계도 하고 건설을 해야 되겠지만 직접 하기에 곤란하니까 발주처 업무를 대행해 줄 수 있는 그 용역 사업을 대신 하고 있는 상황입니다. 국토교통부가 주관한 최초의 건설 프로젝트 관리 사업. 정부 대 정부의 긴밀한 신뢰관계가 중요한 토대입니다. 혼자 단독 참여해가지고는 수주할 가능성이 거의 없어요. 그러다 보니 지금 이렇게 G2G 방식이 있죠. 한국 정부가 보증을 하는 그런 방식이다 보니까 저희들이 참여할 수 있었던 거고, 한국으로 봐서도 PMO 사업은 굉장히 그 유례가 없는 수주입니다. 국제 수주 중에서. 비행기를 한 번, 두 번, 세 번 갈아타고 또 이 꼬불꼬불 산길을 한 1시간 반을 달려야 여기에 올 수 있습니다. 저희가 여기 모인 게 이 프로젝트를 잘 하기 위해서 모였으니까 뭐 그런 분들이 잘 모여서 머리 맞대고 좋은 이 아이디어를 내면 잘 끝나지 않을까, 그렇게 생각하고 있습니다. 열심히 하겠습니다. 친체로의 푸른 초원에 들어설 마추픽추의 새로운 관문을 기대해 보겠습니다. 유럽과 중동엔 앞으로 우리가 참여할 수 있는 신규 원전 건설 사업이 여러 대 있습니다. AI 확산 등으로 인한 전력 수요 증가, 우크라이나 전쟁이 불러온 에너지 안보의 중요성. AI 시대에 없어서는 안 될 에너지, 결국은 전기를 쓰는 양이 폭발적으로 증가할 것으로 생각이 되고 있습니다. 에너지 관련 사업에 집중적으로 투자를 하고 또 그쪽에 관심을 두고 전략을 세워야 되겠는데, 그 중에 하나가 요새 가장 각광받고 있는 원자력 사업이 아니지 않겠나라는 생각이 들고요. 또 한 가지는 이제 해상 풍력 발전 사업도 저희들의 먹거리 중에 하나가라고 볼 수 있습니다. 태평양과 대서양을 잇는 무역의 허브 파나마시티. 우리에겐 파나마 운하로 더 유명한 이 교통의 요충지에서 파나마 최대 규모의 지하철 공사가 진행되고 있습니다. 파나마시티 중심부까지 2시간이 넘게 걸리던 거리를 45분 만에 오갈 수 있게 됩니다. 시간당 3만 명을 실어 나를 수 있는 대규모 교통망. 파나마의 교통혁명이 예고되어 있습니다. 그 역사의 현장에 이제 막 건설 세계의 첫 발을 내디딘 시연 씨도 있습니다. Yeah, we need to like put something. If we need to do. If you put something, they should keep it like that. Yeah. 그녀에게 해외 건설은 어떤 의미일까요?
저한테 해외 건설은 인생의 시작인 것 같습니다. 그 전에는 학교, 대학원 이렇게 울타리 안에 좀 갇혀 있었는데 이제 진짜 파나마 오면서 뭔가 제가 읽어나가야 되는 인생이 시작이 된 것 같아서 파나마 해외 현장이라고 하면 저한테 인생의 시작이라고 말씀드리고 싶습니다. 사실 해외 건설에 대한 깊이가 조금 많이 좀 만연하다고 솔직히 생각이 되는데 저와 같은 학과를 나온 친구들 중에서도 사실 해외 나와 있는 친구가 지금 거의 없습니다, 사실. 이게 그렇게 젊은 분들에 대한 선호도가 사실 지금 이렇게 낮다는 거는 어찌 보면 되게 블루오션이라는 얘기거든요. 블루오션이라서 경쟁자가 없으니까 오히려 지금이 기회일 수도 있지 않을까요? 처음부터 이렇게 큰 프로젝트를 경험해 볼 수 있다는 게 정말 좋은 기회라고 좀 생각이 되고요. 저에게는 해외 건설은 설렘입니다, 설렘. 새로운 거에 대한 도전? 매번 할 때마다 새롭고 어렵고 저희의 기술력을 표현할 수 있는 분야 중에 하나입니다. 저희 가족들을 먹여 살려준 고마운 곳이었고 내 인생이다라고 감히 말을 한번 해봅니다. 짧은 기간 내에 우리나라가 국제화되고 글로벌화되는데 큰 역할을 했다. 한국의 해외 건설은 불가능을 가능으로 바꿔온 불굴의 역사였습니다. 세계 곳곳에 새겨진 한국인의 도전과 성취. 위기 속에서도 멈추지 않고 더 큰 미래를 만들어 왔습니다. 이제 새로운 60년을 향해 한국 해외 건설의 도전은 계속됩니다.